Okay, good morning to all. Am I audible? Yes, sir. Good Yes, morning. sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. okay, thank you for your response. Is this slide is visible? Okay, once again, good morning to all. Uh, Today we are going to conduct lecture number 18. In last lecture, we have discussed some constant regarding the design of the singly reinforced beam. Okay, for today's lecture, we are continuing that session. Uh, this is the outline of the today's lecture. First, we are going to discuss about the what is the objective of today's lecture. Then we will take the revision of the last lecture in the form of the quiz. Then we will deliver the actual lecture. At the last, I will give you assignment, and if we have time, then we are going to conduct the question answer session. Okay. And as usual, okay, here is a note. Your active participation will be considered as your attendance in the activities conducted during the lecture. So objective of today's lecture is calculate moment of resistance for a given section. For today's lecture, we are going to discuss about the how to calculate moment of resistance by the calculation. Okay, this is the objective of the today's lecture. So before starting, just take a revision of the last lecture in the form of the quiz. Just wait. I will send you a link for the quiz. Connecting. यश पाटील हा सर. काय व्हायले म्यूट करा स्वतःला हा केलं. हो सर, ती स्लाइड दिसत नाही की हो. स्लाइड मी हे केल्या बंद केल्या. बर. आता एक लिंक टाकल्या बघा चॅट बॉक्स मध्ये आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवर पण टाकल्या. त्या लिंकने क्विज सोडवा.
The only 7 students are able to solve the quiz very correctly. They are solved all questions very accurately. At the first position, Tejal Mani. Second position, Sahil Molani. Third, Karan Babar. And at the fourth position, Anuja Sapkar. At the fifth, Sharad Narote. At 6, Mrunali Shinde. And at the 7th position, Aditi Patil. Congratulate all of you. Okay, just take a review and go ahead. Total compressive force in a singly reinforced beam, okay, is equal to 0.36 FCK into XC into B. Okay, this is the correct answer. The second question is the total tensile force in a singly RC beam is TU is equal to 0.87 into Fy into add the question mark. You have to type AST. The neutral axis for the RC beam is, here are the options are given and the correct option is 0.87 into Fy into AST divided by 0.36 into FCK into XU into B. Okay, this is the correct answer. The question number 4 is XU max for Fe 250 grade steel is 0.53D, and for Fe 415 Fe 450 is, the correct answer is 0.48D. For XU max for steel of Fe 500 grade is 0.46D. All these values are we discussed in the last lecture. So for today's lecture, we are going to continue. Okay. This is regarding today's lecture we conduct. Now, design constant. Maximum percentage of steel reinforcement in PT limiting. So first of all, what is meaning of the percentage of the steel? What is the meaning of the percentage of steel? तुमच्या माहितीत काय सांगता येईल as per your knowledge, how you can define the percentage of steel? Hello, am I audible? Yes, sir. ओके, मग तुमच्या माहितीनुसार पर्सेंटेज ऑफ स्टील म्हणजे काय सांगता येईल? नाही सांगता येईल. ओके, पर्सेंटेज ऑफ स्टील म्हणजे काय? जेवढा कॉन्क्रीटचा एरिया आहे, क्रॉस सेक्शन घेतला आपण बीमचा. सपोज वी आर टेकिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ beam, then how much percentage in that cross section is covered by the steel? That area in the percentage is called as percentage of steel. Okay, let's consider this is the beam. Okay, and the beam is reinforced by the 3 number of bars. आता हे जर असं जर असेल तर आपल्याला हे एक इक्वेशन माहिती आहे, काल आपण बघितलं. XU is equal to 0.87 Fy into AST divided by 0.36 FCK into B. हे काल इक्वेशन आपण बघितले का? तर बघितले, बरोबर आहे. Now finding the XU limiting. XU limiting आपल्याला फाइंड करायचं आहे. त्यासाठी काय केलं, दोन्ही साइडला पहिल्यांदा आपण D ने डिवाइड केलं. XU ला जर रिप्लेस केलं आपण XU लिमिटिंग न, ठीक आहे. म्हणजे हा फॉर्म्युला काय केला, XU इज इक्वल टू 0.87 Fy into AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK into B. हा जो काय फॉर्म्युला आहे
तोच आपण आता परत याला रिप्लेस केला, एक्सयू लिमिटिंगला रिप्लेस केला. लक्षात आलं का? समजलं का? फक्त एक्सयूच्या ऐवजी एक्सयू लिमिटिंग ठेवलं. ठीक आहे, इथेपर्यंत समजलं का? ओके, ठीक आहे. या दोन्ही साईडला आता परत काय केलं, डी ने डिवाइड केलं. दोन्ही साईडला डी ने डिवाइड केलं. मग एक्सयू डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK B इंटू डी, असं ते इक्वेशन तयार झालं. ठीक आहे. हे टोटल क्रॉस सेक्शन आहे. या क्रॉस सेक्शन म्हणजे हा जर RCC सेक्शन घेतला तर याची विड्थ किती असणार आहे RCC क्रॉस सेक्शनची? स्मॉल बी आणि डेप्थ किती असणार आहे? स्मॉल डी. ओके, ठीक आहे. आणि आता ग्रेड 1 स्टील साठी हे आपल्याला माहिती आहे. ग्रेड 1 स्टील साठी काय आहे, तर एक्सयू मॅक्स इज इक्वल टू 53 इंटू डी. हे ग्रेड 1 स्टील साठी आहे. हे तर मान्य आहे का? ओके, ठीक आहे. पुढे चला मग. आता आपल्याला फक्त एक्सयू मॅक्स डिवायडेड बाय डी, कारण का इथं आपल्या आधीच्या इक्वेशनला एक्सयू लिमिटिंग डिवायडेड बाय डी, एक्सयू लिमिटिंग आणि एक्सयू मॅक्स या दोन्हीचा अर्थ एकच. ठीक आहे. एक्सयू मॅक्स डिवायडेड बाय डी ची किंमत आपल्याला इथे काढायची आहे. मात्र आपण पुढचं इथं काय केलं, एक्सयू मॅक्स इज इक्वल टू 53 डी आहे आणि एक्सयू मॅक्स डिवायडेड बाय डी ची किंमत किती येणार, तर 0.53. ठीक आहे. हे लक्षात आलं का? एक्सयू मॅक्स आणि एक्सयू लिमिटिंग दोघांचा अर्थ एकच. ठीक आहे, इथेपर्यंत लक्षात आलं का? ओके, पुढे बघा. आता एक्सयू मॅक्स डिवायडेड बाय टी ची किंमत 0.53 ला टाकून घेतली आणि आपलं पुढचं इक्वेशन आहे तसं राहिलं. 0.87 FY इंटू AST डिवायडेड बाय 0.36 FCK इंटू बी इंटू डी. लक्षात आलं? आता बी इंटू डी इथं तुम्हाला डिन्युमरेटर मध्ये दिसते बघा. बी इंटू डी हा झाला क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, बरोबर आहे का? आणि ह्या टोटल क्रॉस सेक्शनच्या AST चा एरिया आपल्याला काढायचा आहे. लक्षात, म्हणजे एवढ्या क्रॉस सेक्शनचा हा AST काढायचा, म्हणजे ती टर्म आपण जरा वेगळी केली. म्हणजे हे AST डिवायडेड बाय BD एका साईडला घेतलं आणि राहिलेल्या बाकीच्या टर्म आहेत त्या 0.53 च्या साईडला आपण पाठवल्या. लक्षात आलं का? हो सर. ओके, ठीक आहे. आता पुढे बघा. आता हे फक्त सॉल्व्ह केलं आपण. आता FY ची किंमत 250 घातली, कारण का आता आपण इथे ग्रेड 1 स्टील वापरतोय. ग्रेड 1 स्टील म्हणजे FE 250, बरोबर आहे. म्हणजे FY ची किंमत किती झाली, 250. 0.53 0.36 FCK डिवायडेड बाय 0.87 इंटू 250. आलं लक्षात? आणि हे सगळं जर सॉल्व्ह केलं तुम्ही, म्हणजे करून बघा वाटल्यास, 0.53 इंटू 0.36 किती आलं? आणि त्याला डिवायडेड बाय परत 0.87 इंटू 250 करायचं. त्याची किंमत किती येते? 0.00088 FCK एवढी किंमत इथे त्याची. आलं लक्षात? आता हे फक्त आता आपल्याला पर्सेंटेज मध्ये काढायचं, इन पर्सेंटेज, म्हणजे दोन्ही साईडला 100 न गुणायचं. AST डिवायडेड बाय BD इंटू 100 इज इक्वल टू 0.00088 FCK इंटू 100. म्हणजे याची किंमत किती येते? PT लिमिटिंग व्हॅल्यू, म्हणजे जर ग्रेड 1 स्टील असेल तर त्याची PT लिमिटिंग व्हॅल्यू किती असणार आहे? 0.088 FCK. आलं लक्षात? सिमिलर पद्धतीनं दुसऱ्या ग्रेड साठी काढून ठेवलं. हे काय डेरिव्हेशन, म्हणजे कालच्या लेक्चरला सांगितल्याप्रमाणे डेरिव्हेशन जरी तुमच्या लक्षात नाही राहील तर या स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहेत, त्या
तुमच्या लक्षात राहिले पाहिजे. म्हणजे माइल स्टील म्हणजे FE 250 ग्रेड 1 साठी पीटी लिमिटिंगची व्हॅल्यू येत्या पर्सेंटेज ऑफ स्टील. पीटी लिमिटिंग म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ स्टील ची व्हॅल्यू येत्या 0.0088 FCK. परत 0.48 FCK कशासाठी येणार? ग्रेड 415. 415 ला सिमिलर वे याला किती येणार? 500 ला 0.08. हा बरोबर. ओके. ठीक आहे, या 3 व्हॅल्यू तुमच्या लक्षातच राहिल्या पाहिजे. ठीक आहे. आता डिझाईन पॅरामीटर पुढे मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स बघायचं तर पहिल्यांदा मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे काय? पहिल्यांदा मुवमेंट म्हणजे काय सांगा. मग मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे काय बघू. मुवमेंट म्हणजे काय? फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. बरोबर, फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे मुवमेंट. ठीक आहे. तर आता आपल्या RCC बीम वरती आपण जी ब्लॉक डायग्राम बघितली त्याच्यामध्ये 2 फोर्सेस ऍक्ट होतात मेजरली. कुठले 2 फोर्सेस ऍक्ट होतात? एकदम मेजरली जे पॅरामीटर आपण टेन्शनल कॉम्प्रेशन. बरोबर आहे, एकदम बरोबर. CU आणि TU हे 2 फोर्स, कॉम्प्रेशन फोर्स आणि टेन्साइल फोर्स असे 2 फोर्सेस ऍक्ट होतात. बरोबर आहे. तर ह्या दोघांची मुवमेंट काढायची म्हणजे मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. आणि विथ रिस्पेक्ट टू कोणाला काढायचे आहे तर लिव्हर आर्म ZU बघितलंय आपण. आलं लक्षात? ZU तो फोर्स म्हणजे मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे काय तर इट इज द अल्टिमेट मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स ऑब्टेन्ड बाय द टेकिंग मुवमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रेशन अबाउट द रिझल्टंट टेन्शन अँड द व्हाईस वर्सा. रिझल्टंट टेन्शन आणि व्हाईस वर्सा म्हणजे काय? कॉम्प्रेशन फोर्स आणि रिझल्टंट टेन्शन यांचं एक मुवमेंट घ्यायची आणि ह्याच्या बरोबर उलट म्हणजे टेन्शन फोर्स आणि कॉम्प्रेशन फोर्स या दोघांचं परत हे घ्यायचं. म्हणजे आता याचं इक्वेशन तयार काय होतं, काय होणार? मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स इज इक्वल टू CU इंटू ZU कॉम्प्रेशन फोर्स इंटू लिव्हर आर्म. किंवा तुम्ही अशी सुद्धा याची डेफिनेशन करू शकताय. मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्रेशन फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बीम टू द लिव्हर आर्म ऑफ द बीम. अशी सुद्धा त्याची तुम्ही डेफिनेशन तयार करू शकताय. आलं लक्षात? किंवा टेन्साइल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बीम टू द लिव्हर आर्म अशी सुद्धा त्याची डेफिनेशन करू शकता. लक्षात आलं का? हे झालं मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. ठीक आहे. हो. आता जरा आपण पुढे जाऊया. अंडर एन्फोर्स्ड सेक्शन, बॅलन्स्ड सेक्शन आणि ओव्हर एन्फोर्स्ड सेक्शन. हे बघण्यापूर्वी जर थोड्या प्रश्नांची उत्तर द्या म्हणजे तुम्हाला हे समजणं सोपं जाईल. पहिल्यांदा म्हणजे व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द रेन्फोर्समेंट. रेन्फोर्समेंट म्हणजे काय? स्टील बार्स. बर आणि आहे उत्तर मध्ये Steel structure provided in स्टील. ठीक आहे, हे सुद्धा उत्तर बरोबर आहे. आणि काय सांगता येईल वेगळं? दोन्ही उत्तर बरोबर आहे. मेकिंग समथिंग स्ट्रॉंगर. बरोबर, ठीक आहे. बर, स्टील रेन्फोर्समेंट म्हणजे काय? कॉन्क्रीटला पहिलं मागं आपण सांगितलं की कॉन्क्रीट हे कॉम्प्रेशन मध्ये जास्त स्ट्रॉंग आहे पण टेन्शन मध्ये फेल्युअर आहे. टेन्शन कॅरी करायची कॅपॅसिटी नाही. हे मग करण्यासाठी ते काय करतोय आपण तर त्याच्यामध्ये ही टेन्साइल स्ट्रेंथ वाढवणारी त्याची गोष्ट वाढवतोय. म्हणजे काय वाढवतोय तर त्याला स्टील प्रोव्हाइड करतोय आपण. आलं लक्षात? ठीक आहे. मग ती स्टील जे काय आपण त्याला प्रोव्हाइड करतोय त्याला म्हणायचं आहे काय? रेन्फोर्समेंट.
आता व्हॉट विल बी हॅपन इफ रेनफोर्समेंट प्रोव्हाइडेड विल बी लेस दॅन द रिक्वायर्ड, म्हणजे जेवढी त्याला रेनफोर्समेंटची गरज आहे त्याच्यापेक्षा आता आपण कमी रेनफोर्समेंट दिली तर काय होईल? स्ट्रेंथ वर कॉम्प्रेशन अफेक्ट करेल. जास्त होणार. काय होणार? एक जण कोणतर कॉम्प्रेशन जास्त होणार त्याचे. बरोबर आहे. तेवढा ते इक्वल होणार नाही. CU इज इक्वल टू TU होणार नाही. होणार नाही, बरोबर आहे. आणि काय दुसरं काय सांगते? एकदम सामान्य Strong होणार नाही. स्ट्रॉंग होणार नाही, फेल होणार. बरोबर बॅलन्स होणार नाही. बॅलन्स होणार नाही. एकदम सामान्य शेतकऱ्याला जरी विचारला तर जेवढी रेन्फोर्समेंट म्हणजे जेवढी स्टीलची गरज आहे त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही कमी स्टील टाकलं तर काय होणार? तर ते सांगणार पडणार, सिंपल भाषेत, आहे की नाही? मग आता जर इफ वी विल बी प्रोव्हाइड ग्रेटर दॅन द रिक्वायर्ड, जेवढं गरज आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रोव्हाइड केलं तर काय होईल? मग जेवढी गरज आहे त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला दिलं. जेवढं तरी पण concrete सीयू इज इक्वल टू टीओ येणार नाही आपलं. बरोबर आहे, हे पण बरोबर आहे. CU is equal to T येणार आहे. आणि कॉम्प्रेशन कमी होणार. कॉम्प्रेशन कमी होणार. बरोबर आहे, ठीक आहे. म्हणजे पहिलं जे उत्तर सांगितलं ते तुम्ही म्हणजे ते बरोबर आहे. CU इज इक्वल टू TU होणार नाही. मग अशी आधीच्या पण क्वेश्चनला तुम्ही उत्तर दिला, हे पण उत्तर बरोबर आहे. आता आणि काय होतंय तर तुमची कॉस्ट विनाकारण वाढते. आलं लक्षात? सेपर होणार का? तर ते होणार. बरोबर आहे. जेवढी स्टील रेन्फोर्समेंट तुम्ही देणार आहे त्याच्यापेक्षा जास्त रेन्फोर्समेंट दिलाय म्हणजे सेपर होणार का? तर होणार. पण विनाकारण ती स्टीलची कॉस्ट जास्त त्याला कंझ्युम होणार. लक्षात आलं का? आणि व्हॉट विल बी हॅपन इफ रेन्फोर्समेंट प्रोव्हाइडेड विल बी ॲज पर रिक्वायर्ड, म्हणजे रेन्फोर्समेंट जेवढी आहे तेवढेच दिलं. म्हणजे तिन्ही कंडिशन आता आपण बघलो. जेवढी गरज आहे तेवढीच दिली आपण रेन्फोर्समेंट, तर काय होईल? स्ट्रक्चर सेफ राहणार आणि सस्टेनेबल होणार. सस्टेनेबल होणार, इकॉनॉमिकल होणार. जे काही तुमचा डिझाईनचा क्रायटेरिया आहे, म्हणजे जे आपण चॅप्टर पहिल्या लेक्चरला बघितलं, म्हणजे डिझायनिंग करताना तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर काय काय ठेवणार ते सगळे तुमचे हेतू साध्य होणार. बरोबर आहे का? म्हणताना जनरली आपण स्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करायचं झालं तर कुठलं प्रोव्हाइड म्हणजे त्याला दोन कंडिशन आहे. त्यातली एक कंडिशन म्हणजे काय? तुम्हाला जेवढं गरज आहे तेवढीच तुम्ही त्याला रिक्वायरमेंट दिली पाहिजे. आलं लक्षात? तर ही झाली साधारणतः क्वेश्चन. आता आपण मेन मुद्द्याकडे येऊया. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द अंडर रेन्फोर्स्ड? आता नावावरनच कळेल तुम्हाला अंडर रेन्फोर्स्ड म्हणजे काय असणार आहे. मग कमी रेनफॉल. कमी रेन्फोर्समेंट. बरोबर. ओव्हर रेन्फोर्स्ड म्हणजे काय असणार आहे? स्टील कमी असेल तर. ओव्हर रेन्फोर्स्ड म्हणजे स्टील जास्त असते. आणि बॅलन्स्ड सेक्शन म्हणजे काय? जेवढं रिक्वायर्ड आहे स्टील तेवढंच आपण स्टील प्रोव्हाइड केलं असते. ठीक आहे. असे तीन त्याचे क्रायटेरिया आहेत. हा, आता सुरुवातीला काय करा, हे एक असा बीम आहे असं कन्सिडर करा. ठीक आहे. हा बीमचा क्रॉस सेक्शन झाला. त्याच्यानंतर ही जी लाईन आहे ती काय लाईन आहे? कसली लाईन आहे? कोण सांगू शकते? न्यूट्रल ऍक्सिस. न्यूट्रल ऍक्सिस. Neutral. बरोबर आहे. बरोबर. हा, आता सेंटर लाईन नाही, न्यूट्रल ऍक्सिस. न्यूट्रल ऍक्सिस आणि सेंटर लाईन मध्ये फरक आहे. काय फरक आहे सांगा? न्यूट्रल ऍक्सिस हा असा एक ऍक्सिस आहे ज्याच्यावर कॉम्प्रेशन फोर्स पण नसतोय आणि टेन्साईल फोर्स पण नसतोय. दोन्ही हे फोर्सेस झिरो असतात. त्या ऍक्सिसला आपण न्यूट्रल ऍक्सिस म्हणतोय. बरोबर आहे का? ओके, ठीक आहे. हा, आता हे जे काय एरो दाखवलंय आपण त्याला काय म्हणायचं? ह्या डायमेन्शनला XU. एक्सयू. बरोबर आहे. याला म्हणायचं एक्सयू. It is the XU is the distance between neutral axis and outermost fiber in the compression zone. ओके, ह्याला XU म्हणायचं. त्याच्यानंतर ही जी डायग्राम आली या डायग्रामला काय म्हणायचं? स्ट्रेन डायग्राम. स्ट्रेन डायग्राम. आता या स्ट्रेन डायग्राम मध्ये तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल म्हणजे कॉम्प्रेशन झोन मधून टेन्साईल झोन मध्ये, म्हणजे इथून कॉम्प्रेशन झोन मधून टेन्साईल झोन मध्ये स्ट्रेन डायग्राम तुमची चालली आहे. बरोबर आहे. ती जाताना काय झाल्या परत बरोबर न्यूट्रल ऍक्सिस मधनं पास झाल्या आहे का? बरोबर न्यूट्रल ऍक्सिस म्हणजे
जिथं तुमची स्ट्रेन डायग्राम कॉम्प्रेशन टू टेन्शन झोन मध्ये जात्या तोच त्याचा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे तो न्यूट्रल ऍक्सिसला मॅच झालाय. आलं लक्षात. आता हे जे काय इंटरसेक्शनचा पॉइंट आहे आणि तिथून आउटर मोस्ट फायबर ऑफ द कॉम्प्रेशन झोन हे जे अंतर आहे त्या अंतराला काय म्हणतोय आपण, तर त्यालाच आपण काय म्हणतोय एक्सयू मॅक्स किंवा एक्सयू लिमिटिंग. ठीक आहे, लक्षात आलं. एक्सयू नाही, एक्सयू वेगळा. एक्सयू म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला, न्यूट्रल ऍक्सिस आणि आउटर मोस्ट फायबर ऑफ द कॉम्प्रेशन झोन ह्या दोघांच्यातलं अंतर म्हणजे एक्सयू. आणि एक्सयू मॅक्स म्हणजे काय, तर स्ट्रेन डायग्राम ज्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन झोन ते टेन्शन झोन मध्ये ट्रान्सफर होत्या तिथला इंटरसेक्शन पॉइंट आणि आउटर मोस्ट फायबर ऑफ द कॉम्प्रेशन झोन ह्या दोघांच्यातलं अंतर म्हणजे एक्सयू मॅक्स. ठीक आहे, लक्षात आलं का दोघांच्यातला फरक एक्सयू आणि एक्सयू मॅक्स. येस. ओके. हा, आता या ठिकाणी एक्सयू आणि एक्सयू मॅक्स या दोघांची किंमत काय झाली, सेम. सेम झाल्या. एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मॅक्स झाले. म्हणताना ह्या प्रकारच्या सेक्शनला काय म्हणायचं, बॅलन्स. बॅलन्स्ड सेक्शन. म्हणजे हे कॉम्प्रेशन मुळे पण फेल होण्याची तेवढेच चान्सेस आहेत आणि टेन्शन मुळे पण फेल होण्याचे तेवढेच चान्सेस आहेत किंवा दोघांच्या मुळे सुद्धा फेल होण्याचे चान्सेस तेवढेच आहेत. आलं लक्षात. तर ह्या प्रकारच्या सेक्शनला म्हणायचं बॅलन्स्ड सेक्शन. लक्षात आलं. ज्या वेळेला हे इक्वेशन लक्षात ठेवा, एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मॅक्स असं ज्या वेळेला असेल त्यावेळेला म्हणायचं त्याला बॅलन्स्ड सेक्शन. लक्षात आलं. आलं का नाही लक्षात, का परत एकदा येस सांगू. सर. परत सांगा की. ज्या वेळेला बघा ही स्ट्रेन डायग्राम आहे, पहिल्यांदा आपण काय केलं बघा, पहिल्यांदा एक बीम कन्सिडर केला, त्या बीम मधून न्यूट्रल ऍक्सिस एक पास केला. न्यूट्रल ऍक्सिसचं डिस्टन्स आउटर मोस्ट फायबर पर्यंत जे अंतर आहे त्याला कॉम्प्रेशन झोनचं त्याला म्हणायचं एक्सयू. त्यानंतर आपण स्ट्रेन डायग्राम बघितली. स्ट्रेन डायग्राम म्हणजे आता या स्ट्रेन डायग्रामचा इंटरसेक्शन पॉइंट बघा कुठं आहे, कॉम्प्रेशन झोन पासून टेन्शन झोन कडे जाताना इंटरसेक्शन पॉइंट एक तयार होतोय. हा इंटरसेक्शन पॉइंट न्यूट्रल ऍक्सिसला बरोबर मॅच होतोय आणि हे जे अंतर आहे त्यालाच एक्सयू मॅक्स म्हणायचं. आणि ज्या वेळेला एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मॅक्स असते, हे दोन्ही एक्सयू आणि एक्सयू मॅक्स दोन्ही सेम असतात, त्यावेळेला काय म्हणायचं आहे, बॅलन्स्ड सेक्शन. लक्षात. पेपरला ही डायग्राम बऱ्याच वेळेला विचारतात, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ बॅलन्स्ड सेक्शन, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन आणि ओव्हर एनफोर्स्ड सेक्शन. लक्षात आलं का हे मग. हो. हो सर, आला आता. ओके, आता पुढचं बघूया. आता मला सांगा, सेम त्या पद्धतीनं एक कॉलम सेक्शन कन्सिडर केला आपण आणि सॉरी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम कन्सिडर केला, त्याच्यातून एक न्यूट्रल ऍक्सिस पास केला. हे जे अंतर आहे ते परत त्याला काय म्हणायचं आहे, एक्सयू. एक्सयू म्हणायचं आहे. त्यानंतर परत आता एक आपण स्ट्रेन डायग्राम काढली, पण आधीच्या पेक्षा ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे, रेनफोर्समेंट कमी, टेन्शन. कॉम्प्रेशन जास्त आहे. बरोबर आहे का. वरचा भाग जो आहे तो कॉम्प्रेशनचा जास्त आहे, म्हणजे वरची डायग्राम जी आहे ती कॉम्प्रेशनची आहे. कॉम्प्रेशनची डायग्राम जास्त आहे आणि टेन्शनची डायग्राम कमी आहे. आलं लक्षात. म्हणजे हे फेल्युअर कशामुळे व्हायला लागले, हे स्टील जास्त टेन्शन कमी वापरल्यामुळे. असल्यामुळे. टेन्शन कमी नाही, टेन्शन जास्त आलं. फेल्युअर ज्या ठिकाणी होतंय की नाही त्या ठिकाणी फेल्युअर कशामुळे व्हायला लागले, टेन्शनच्या झोन मध्ये फेल्युअर व्हायला ना, टेन्शनच्या झोन मध्ये फेल व्हायला. आलं लक्षात. इथं लक्षात येते बघा, ह्या न्यूट्रल ऍक्सिस पासूनचा खालचा झोन म्हणजे टेन्शन झोन असतोय, बरोबर आहे का. न्यूट्रल ऍक्सिस पासूनचा वरचा झोन म्हणजे कॉम्प्रेशन झोन असतोय. म्हणजे हे फेल व्हायला लागले टेन्शन झोन मुळे, टेन्शन झोन मध्ये फेल व्हायला लागले. टेन्शन झोन मध्ये फेल होतंय म्हणजे स्टील जास्त आहे का स्टील कमी आहे, स्टील जास्त वापरले. परत एकदा प्रश्न आहे का माझा, वरची डायग्राम आहे ती कॉम्प्रेशनची आहे, बरोबर आहे, कॉम्प्रेशन स्ट्रेन, आणि खालची डायग्राम आहे ती टेन्साईल स्ट्रेन आहे. आता न्यूट्रल ऍक्सिसचा जर विचार केला तर न्यूट्रल ऍक्सिस पासूनचा वरचा जो भाग आहे तो कॉम्प्रेशन झोन असतोय आणि न्यूट्रल ऍक्सिस पासूनचा खालचा जो भाग आहे तो टेन्शन झोन असतोय. ठीक आहे. टेन्शन मुळे जर फेल होत असेल तर हे
कोण कारणीभूत आहे त्याला, म्हणजे स्ट्रक्चर फेल व्हायला? कॉन्क्रीट कारणीभूत आहे का स्टील कारणीभूत आहे? स्टील सर, Steel. कारण Steel. स्टील कमी वापर. स्टील कमी असल्यामुळे स्टील कमी असल्यामुळे फेल होते ना, आलं लक्षात? होय. म्हणताना कॉन्क्रीट आता या ठिकाणी आता हे जे एरो दाखवलाय त्या एरोला काय म्हणणार मग? XU max. एक्सयू मॅक्स. XU max. एक्सयू मॅक्स बरोबर आहे, याला म्हणायचं एक्सयू मॅक्स. मग आता इक्वेशन आपलं काय तयार होतंय? आधी होतं एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मॅक्स. आता काय होणार मग? एक्सयू इज ग्रेटर देन XU is smaller than. Less. स्मॉलर होणार. एक्सयू स्मॉलर आहे ना, Smaller एक्सयू than मॅक्स. XU max. एक्सयू इज स्मॉलर दॅन एक्सयू मॅक्स. मग असा जर सेक्शन असेल तर त्याला काय म्हणणार? ओव्हर रेनफोर्स्ड म्हणणार, अंडर रेनफोर्स्ड म्हणणार का बॅलन्स्ड सेक्शन म्हणणार? अंडर रेनफोर्स्ड. अंडर रेनफोर्स्ड याला म्हणणार. आलं लक्षात? म्हणजे पहिली कंडिशन आपण बघितली बॅलन्सडला काही डोकं चालवावं लागत नाही. एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मॅक्स म्हणायचं आहे. इथनं पुढचे जे दोन सेक्शन आहेत, अंडर रेनफोर्स्ड आणि ओव्हर रेनफोर्स्ड, त्याला मात्र डोकं चालवावं लागते. ही डायग्राम बघायची, स्ट्रेन डायग्राम. कुठल्या झोन मध्ये फेल होते बघायचं. टेन्शन झोन मध्ये फेल व्हायला लागले, टेन्शन झोन मध्ये ही डायग्राम गेल्या. म्हणजे फेल्युअर कशामुळे आहे? तर स्टीलमुळे, टेन्शनमुळे फेल्युअर आहे. स्टील कारणीभूत आहे. ते म्हणजे काय? स्टील कारणीभूत आहे म्हणजे त्याचं पॉवर कमी पडायला, स्टीलचा रेजिस्ट करायची ताकद, फोर्स कमी पडायला लागलाय. म्हणजे टेन्शनमुळे फेल्युअर झाले. आणि टेन्शनमुळे फेल्युअर झाले म्हणजे काय? स्टीलची रेन्फोर्समेंट कमी आहे. स्टीलची रेन्फोर्समेंट कमी आहे म्हणजे काय? अंडर रेन्फोर्स्ड आहे. आलं लक्षात? आणि मॅथमॅटिकली जर सांगायचं झालं तर त्याचं इक्वेशन काय आहे? एक्सयू इज लेस दॅन एक्सयू मॅक्स. लक्षात आलं? आणि मग ह्याच्या बरोबर उलट पुढच्या सेक्शन असणार आहे. काय असणार आहे सांगा? ओव्हर रेन्फोर्स्डला काय असणार आहे? XU greater than XU max. एक्सयू इज ग्रेटर दॅन एक्सयू मॅक्स. बरोबर आहे. XU. परत एकदा बघा हो. आता. हा बी सेक्शन परत तोच घेतला आपण, कॉलम सेक्शन. त्याच्यातून न्यूट्रल ऍक्सिस पास केला. ही जी काही लाईन येते त्याला आपण काय म्हटलं? XU. एक्सयू. आणि बरोबर मगाच्या अपोजिट आपण केलं. म्हणजे फेल्युअर जे होतंय ते कॉम्प्रेशन झोन मध्ये फेल्युअर व्हायला लागले. आलं लक्षात? मग आता ह्याच्यामध्ये तसं का झालं? कॉन्क्रीट कमी पडला. कॉन्क्रीट कमी पडलं आणि जास्त संख्या कुणाची झाली? स्टीलची. स्टील मेंबर्स. स्टील मेंबरची संख्या जास्त झाली, त्याची रेजिस्ट करण्याची ताकद जास्त झाली. ही जो एरो दाखवलाय त्या एरोला काय म्हणायचं आता? XU max. XU max. म्हणजे आता आपलं इक्वेशन काय तयार झालं मग? एक्सयू इज Greater than. ग्रेटर दॅन XU is greater than XU max. म्हणताना ह्या सेक्शनला काय म्हणायचं आहे? ओव्हर रेनफोर्स्ड सेक्शन. सेक्शन. लक्षात आलं? हो सर. ठीक आहे, ओके. झालं. आजच्या म्हणजे थिअरॉटिकल पार्ट आहे त्या चॅप्टर मधला, तो बऱ्यापैकी झालेला आहे. फक्त एक पॉइंट राहतोय आणि न्यूमरिकल्स, अशा दोन गोष्टी राहतात त्या आपण आता नेक्स्ट लेक्चरला बघायच्या आहेत. आजच्या लेक्चरला आपण दोन गोष्टी बघितल्या, म्हणजे व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द अंडर रेनफोर्स्ड ओव्हर रेनफोर्स्ड सेक्शन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे काय, आणि डिझाईन कॉन्स्टंट. तीन गोष्टी बघितल्या. डिझाईन कॉन्स्टंट हे लक्षात ठेवायचं. पीटी लिमिटिंगची व्हॅल्यू माइलस्टीलसाठी 0.088 FCK, 415 ग्रेडसाठी 0.048 FCK आणि 500 ग्रेडसाठी 0.38 FCK. ठीक आहे. मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स बघितलं. मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स MUR इज इक्वल टू CE इंटू ZU किंवा TU इंटू ZU, असे दोन त्याचे डेफिनेशन आहेत मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपण बघितलं अंडर रेनफोर्स्ड म्हणजे काय, ओव्हर रेनफोर्स्ड म्हणजे काय, आणि बॅलन्स्ड म्हणजे काय. बॅलन्स्ड म्हणजे काय? एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मॅक्स जर असेल तर त्याला आपण बॅलन्स्ड सेक्शन म्हणतोय, आणि जर एक्सयू इज लेस दॅन एक्सयू मॅक्स असेल तर त्याला आपण अंडर रेनफोर्स्ड म्हणतोय. आणि इफ एक्सयू इज ग्रेटर दॅन एक्सयू मॅक्स जर असेल तर त्याला आपण म्हणतोय ओव्हर रेनफोर्स्ड. लक्षात? ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चरची असाइनमेंट, ड्रॉ द स्केच ऑफ बॅलन्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन अँड द ओव्हर रेनफोर्स्ड सेक्शन अँड अपलोड द PDF ऑन द Moodle. तिन्ही च्या डायग्राम काढायचे आणि Moodle वरती अपलोड करायचे. ही आजच्या लेक्चरची असाइनमेंट आहे. आली का लक्षात? हो. येस सर. हो सर. Yes, sir. क्वेश्चन अँसर सेशन आपण स्टार्ट करतोय. काय क्वेश्चन आहेत का कोणाला?